श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुमे पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे तहि विराजित बड़ देउळ दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ाओ पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ थाऊ अंगद तमर आउ किछि कहिबा दरकार नाही मु तम मनर दुख बुझी पारुछि तमे तो कम त्याग करिना हो तम पिता बाली को मु हत्या करिथिली किंतु तमे तमे कौनसी आग पछ विचार न करी बानर सेनार जने दक्ष वीर भाव में अनेक राक्षसों को मारिच सीता को उद्धार करिबार साहाय्य करिच किंतु मु दिने हेले भी तम दुख बुझा चेष्टा करिनी मु होउछि तम पितृ हत्याकारी मु तमर क्षति करिछि मु दोषी अंगद तमे मते क्षमा कर दियो अंगद क्षमा कर दियो आमे जेमिति वंश हरई एका होई गलु तमे भी सेमिति खूब शीघ्र एका हे जिवो तमर जदुवंश तमे थाउ थाउ तमरी आखि आगरे ध्वंस हे जिवो प्रभु सकल तीर्थ तो चरणे पत्रिका जीवी की कारणे नारी गर्भवासवाणी आम्भे जानिलु परिमाणी एहार गर्भे हे बाबाळ निष्ठुर लौहर मुसळ आज ए गर्भ प्रसवीब तुम्भर वंश नाश जीव प्रकृतिर ए तांडव लीला को किए बा दमन कर प्रकृति कहीं तांडव रचना कर समुद्र कहीं उत्ताल हम ये तो श्रावण नुहे मुसलधार वृष्टिपात कहीं हो प्रकृति कहीं नीतिभ्रष्ट हम कृष्ण भगवान वाक्य आप्त वाक्य से कही ना ये तो आरंभ मात्र सतरे से आरंभ से प्रलयंकरी छड़ बिजुली वज्रपात मन होता सृष्टिर शेष दिन जेपरी आसन्न प्रभु तो क्षय क्षति करी छड़ थमिला समस्ते भाविले धरणी रक्षा पाइला किंतु एकस्य दुःखस्य न जावदन्ते स्तावद्वितीयं समुपस्थितं मे गोटिए दुःखर अंतरे अन्य एक दुख समुपस्थित अन्य एक भय
तार कौनसी निश्चित रूप नथिला कौनसी परिचय किंबा एमिति आगरू घटी जाइथिबा उदाहरण किछि भी नथिबो। निर्मेघ नील आकाश धरी फुटी उठिब पुंज पुंज बादल भली किछि आकार तीव्र कला और तीव्र भयंकर गुरु गुरु गंभीर नाद मेघर गर्जन परि नुहे ताठर आहुरी तीव्र आहुरी भयंकर से पुंज पुंज आकार मान क्रमश घनिष्ठ हेबे तापरे एक किंभूत किंभाकार रूप गर्जन आहुरी शाणित हो उठिब जो शब्दरे पिंजर थरी उठिब हृदयर स्पंदन बढ़ीजिब क्रमश सेई आकार आकाशरू स्थलभूमि आड़क द्रुत गति खसी आसिब तापरे आरंभ होइजिब प्रलय नृत्य गृहदाह भूकंप पर्वतरू अग्नि उद्गीरण हजार हजार लोक मृताहत हेबे गृह शून्य हेबे भय कोकुआ भय तार ना हेला कोकुआ कोकुआ तममान सब द्वारिकावासी आउ मु देखिपारुछि तममानकर मुह सब विषन्न आउ उद्विग्न कौन तममानक उपरे किछि विपद पड़िछि? प्रभु प्रभु आज जाए द्वारकार कौन सी विपद पड़ी नथिला आपण मानक दयारु आमे माने सुख शांति रे दिन काटुथिलु आमे जानिथिलु जेते दिन जाए कृष्ण बलराम आमर सहाय थिबे सेते दिन जाए कौन सी दुर्घटना घटिबो नाही हेले एई किछि दिन हेला जा सब घटुछि आमर मने होछि प्रलय बोधे आउ बेसी डेरी नाही प्रभु। प्रलय एई किछि दिन पूर्वरु प्रभु प्रलयंकरी बात्या और बन्यारे ए द्वारका नगरीर जनजीवन सब अस्तव्यस्त हो जाइथिला केते जीवजंतु केते घर द्वार सब भासी जाइथिला द्वारिकार पूर्वावस्था फेरे आनिया पई जा जा सब करिवार कथा से सब तो करा जाय सारछि। हाँ प्रभु दिन राति लागी राज कर्मचारी माने द्वारकार पूर्वावस्था फेरे आनिबाकू चेष्टा करिसंती किंतु गोटे विपत्ति जाऊ न जाऊनु आउ गोटे विपत्ति आसी पहुंची जाइछि झड़ बात्या ठारू से आहुरी भयंकर विपत्ति की विपत्ति? गोटे अद्भुत जंतु प्रभु से द्वारका को ध्वंस करियाकू बसिछि। अद्भुत जंतु की अद्भुत जंतु? से देखिबाकू मनीष परि नुहे कि कौनसी जीवजंतु परि भी नुहे तार कौनसी आकार नहीं कि आकृति भी नहीं प्रत्येक राति रे द्वारका आकाश रे खंडे कला मेघ परि देखा जाउछि तापर भीषण विकटाल शब्द करी धीरे धीरे से आकाश रो तल को खसुछि आउ माटी छुईबा मात्रे ध्वंसर लीला आरंभ हो जाउछि घर सब पोड़ी छारखार हो जाउछि नई पोखरी सुखी जाउछि गछलता माने जली जाउछंती आउ पोक माछी भलिया मनीष माने मरी जाउछंती प्रभु। ए घटना सब केबेठु घटलानी? एई अल्प किछि दिन तळु सेमिति आकार और प्रकृतिर काहाकू जेतेबेले देखिनु ताकू आमे कोकुआ बोली ना देइछु। कोकुआ? आमको एथिरु रक्षा करंतु प्रभु। किछि दिन तळे आमे राजा उग्रसेन को ए विषय जणाइथिलु आम कथा सुनी राजा किछि सैन्य सामंत पठेइथिले हेले प्रभु कोकुआ मरिबा तो दूरर कथा तांकर समस्त सैन्य सामंत मृत्युवरण कले। आश्चर्य ए घटना प्रभु ग्राम सब शून्य हो गलानी किछि लोक भयरे द्वारका छाड़ी चली गलेनी कृष्ण बलराम छत्र छाया तले रही आमे माने जेतेबेले विपद मुक्त न होई पारिलु ताहेले बचबु केमिति? ठीक अच्छे तम माने सब एबे जाओ कृष्ण सहित परामर्श करी जहा किछि करिवार कथा मु निश्चय करिबी। सेइथिपाई उद्धव मु तुमको उपदेश देइथिले तमे बद्रिका चलीज सेतेबेले जाइथिले अंतत वर्तमान रे विभीषिका देखि न थांतो
ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ବରା ଭୟ। ଏ ବିଭୀଷିକା ମୋର କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ? ତୀବ୍ର ନିଦା ଘରେ ଆପଣ ଶୀତଳ ପବନ, ଆଉ ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିବା ମଣିଷ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ। ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତି ବିପଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋହଲି ଯାଏ ଉଦ୍ଧବ। ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ନା, ପରୀକ୍ଷା କରୁନି ଉଦ୍ଧବ। ମୁଁ ନିଜେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍କରୁଣ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଣାମ ଭ୍ରାତା। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, କିଛି କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିବାସୀ? କୋଳାହଳ? ସେମାନେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ତୋର କିଛି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇନି? ଆକୁଳ ଆବେଦନ? ହଁ, ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରର ଉପାୟ କହିଥିବେ। ତୁ କୋକୋଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? କୋକୁଆ? ସେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଦ୍ୱାରକାର ନାଗରିକମାନେ କହନ୍ତି ରାତିର ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡେ କଳା ମେଘ ପରି ଦେଖାଦିଏ, ଆଉ ତାପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚନା କରେ। ଏମିତିକି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ ରାକ୍ଷସ? ନା, କୌଣସି ଜନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ? କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଖାଲି ଏକ ଧାରଣା? ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ? ତୁ ଜାଣିନୁ? ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କୃଷ୍ଣ, ଦ୍ୱାରିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବନି। ଅଥଚ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟାରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ପ୍ରାୟ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୋକୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କାହା ପାଖକୁ? ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଭ୍ରାତା? ଆମେ ଏକଥା ବି ଜାଣିନୁ କୋକୁଆଟି କ'ଣ, କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା। ଅଜଣା ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭ୍ରାତା। ଆମକୁ କୋକୁଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ନିରାଶ ହୋଇଯିବେ, ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ? ହଁ, ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲି ଜୀବନରେ କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି। କୃଷ୍ଣ, ଜରାସନ୍ଧ ସମ୍ମୁଖରୁ ରଣତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଳାୟନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ଆମେ ଏଠି ସେଠି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥକିଯିବାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ? ମୁଁ ପାରିବିନି ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକା ଏକା ମୋତେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କୋକୁଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। କାଇଁ କାଇଁ ସେ କୋକୁଆ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ଆସି ରାତି ହେଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ।
କୋଉଠି କାହିଁ 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 ସେ କୋକୁଆ? ତାର କିଛି ସମୟ ଅସମୟ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ତାପରେ ପ୍ରଳୟକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ। ହେଇ ହେଇ କୋକୁଆ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। କୋକୁଆ କୋକୁଆ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। କୋକୁଆ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋକୁଆ ତଳକୁ ଖସିଲାଣି ପ୍ରଭୁ, ତଳକୁ ଖସିଲାଣି। ତାପରେ ତାପରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ରମଣ! पारिबेनी मोर आपण किछि भी क्षति करि पारिबेनी बलराम। मु विधि निर्दिष्ट। कोकुआ এই মুহূর্তে তু এঠু চালি যা, নহলে নহলে মু তোতে ধ্বংস করদেবি। मते ध्वंस करिबे? मु तो निजे को ध्वंस, महामारी विभीषिका। मु जुग संधिरे आसे, मु महाकालर दुंदुभी, मु महाप्रलय। आपण समय को जेमिति अटकई पारिबेनी, मते भी सेमिति अटकई पारिबेनी। না तू तलको आसी पारिबुनी। मु गोटाए संभावना बलराम, जे समय आसिले सबु नहीं जाए। विष्णु को सुदर्शन चक्र भी ताकू प्रतिहत करि पारे नाही, कारण मु एक विष्णु माया। मते बाधा दियंतु नाही बलराम, तळ छुईबाकू दियंतु। না তা অসম্ভব। ताहले निजे ठिया हेई देखंतु बलराम। কোকুয়া কোকুয়া ହେଇ ପ୍ରଭୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଜଳି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଜଳି ଯାଉଛି। এইপରି बलराम मो ध्वंस करि चलिबी अप्रतिहत भावरे। किंतु मु विशेषहीन नुहे बलराम, मोर विशेष अछि। जेमिति प्रत्येक आरंभर शेष थाए, किंतु मु सेतिकी बेले शेष हेबी जेते बेले समय मते निर्देश देव। तमे समस्ते वर्तमान जाओ, मते टिके एका रहिबाकू दियो। ରାତିର ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛୁ ପ୍ରଭୁ? କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରେ ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ନଥାଏ।
ତୁମର ଏ ସଂଶୟରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ଅତିରଞ୍ଜିତ ମାତ୍ର। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କଥା ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତମକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉନି ଉଦ୍ଧବ। ଏମିତି ସଂଶୟ ତ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରକାବାସୀଙ୍କ ମନରେ। ଏମିତିକି ଭ୍ରାତା ବଳରାମ ବି ଏ ସଂଶୟରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଅଜଣା କୋକୁଆ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି। ସମସ୍ତେ ଧରିନେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାହାରି ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏହାର କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ଉଦ୍ଧବ, ସେହି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତ ଭ୍ରାତା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି କୋକୁଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରାସାଦରୁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଉଦ୍ଧବ, ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରା ଦେଇ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛୁ। ଯେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଇ ଗତି କଲୁ, ହେଲେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ମାନ ଅପମାନ ଅଳି ଅର୍ତ୍ତଳି ସେ ମୋର ସହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ମୋର ସମସ୍ତ ଅବୁଝାପଣକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 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 କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିଛି। କୋକୁଆକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଉଚିତ ମଣିଲେନି? କେମିତି ଉଚିତ ମଣିଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏହା କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଉଦ୍ଧବ, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ତ ଶେଷ ନୁହେଁ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଆରମ୍ଭ ସଂକେତ। ତାହେଲେ କୋକୁଆ କ'ଣ? ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଖ। ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ? ଚାରିଆଡ଼େ ଅଗ୍ନିର ତାଣ୍ଡବ। ଶୀଘ୍ର ଆସ ଉଦ୍ଧବ, ଭ୍ରାତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ଏଠି ଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏକା ଏକା ଖୁବ୍ ଅବସନ୍ନ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅବସନ୍ନ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତିତ। ଏକା ଏକା ଏଠି କୋକୁଆର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ କଥାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲି। କଥା କହିଲା ପୁଣି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ? କାହିଁକି ନ କହିବ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଜୀବ ଆଉ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କୋକୁଆର ଧାରଣା? ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଏ ଆସ୍ଫାଳନ? ବହୁତ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତ ତାର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସରସନ୍ଧାନ ତ ଅମୋଘ, ହଳାଘାତ ପରି ଅବ୍ୟର୍ଥ। କୋକୁଆ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପରାଭବ ପାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣଘାତୀ ପ୍ରହାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଳାୟନ କରିଥିବ, ନହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବ। କୋକୁଆ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର? ହିଂସ୍ର ପଶୁ ପରି ନା ରାକ୍ଷସ ପରି? ଦୂରରୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ଦେଖିପାରୁଛି ଭ୍ରାତା। ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କୋକୁଆ କ'ଣ ତାର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା?
ଇଏ କ'ଣ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ? ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି କୃଷ୍ଣ। କୋକୁଆ କବଳରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ମୋର ସରତା ଶରୀରର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ବଜ୍ରଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ମୋର ଏହି ହଳ ମୋ ହାତକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୟ ଆସନ୍ନ ତେବେ। କୋଉ ସମୟ? ସେଇ ସମୟ, ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଭ୍ରାତା। ଜୀବନ, ଜିଜ୍ଞାସା, ପରିକ୍ରମା, এই ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ଏଇସବୁ ରଙ୍ଗ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ନେଇଯାଏ, ଯେମିତି ନେଇଯାଏ ସବୁ ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା ନା, ଏସବୁ ଆମରି ହାତରେ ତିଆରି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଜଳୁଥିବା ଗ୍ରାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସମୟର ମହାଯଜ୍ଞରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆହୁତି ଭ୍ରାତା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାହା। କୃଷ୍ଣ, ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭରସା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ନିର୍ଭୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭରସା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ। ଏବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା, ସେ ଭରସାର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସମୟକୁ ତା ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସହଜରେ ତୁ ଏ କଥାଟା କହିଦେଇ ପାରିଲୁ, ସେତେ ସହଜରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା? କୋକୁଆକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଏ? କୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ମୋର ଅଗ୍ରଜ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋର ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। କୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ତୁ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ କହିଛୁ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ସମୟ ଆସନ୍ନ। କେବଳ ଆମର ସମୟ ନୁହେଁ ଭ୍ରାତା, ସମୁଦାୟ ସମୟ ସାରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଏସବୁ ସମୃଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହୁଏତ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱାରକା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରିବିନି କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା ଛାଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କାହାଠାରୁ ବିଦାୟ ନ ନେଇ? ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା, ବିଦାୟ ସମ୍ଭାଷଣ, ଏସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୋ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ଯଦୁବଂଶ ପାଇଁ ମୋର ବିଦାୟର ସନ୍ଦେଶ। ମୁଁ ରୋକିବିନି ଭ୍ରାତା। କାହାର ଗତିପଥକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ। ପଚାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ, ଏପରି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଯାଏ ଯାହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ।
ଯେକୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସାର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧବ। ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବ? ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ଯୁଦ୍ଧ, ବିଗ୍ରହ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସହଚର ଥିଲେ। ଅଥଚ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଆଭା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ହେବେ ଉଦ୍ଧବ? ଯାହା ଆପାତତଃ ସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଅବସମ୍ଭାବୀ କୋକୁଆ ପରି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ବରଂ ତାକୁ ଖୋଲା ମନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଗଲେ, ଦିନେ ମୁଁ ଯିବି, ତୁମେ ଯିବ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଜ। ଶଶାଗରା ଧରାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେପରି ଅଛି, ବିଲୟ ବି ସେହିପରି ଅଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ଦୂରରେ କିଛି ଗ୍ରାମ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେନି? ନା, ନା, ଆଉ ଦ୍ୱାରକା ନୁହେଁ। ଭାତୃହୀନ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ତୁଲ୍ୟ। ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ବଳରାମ ଚାଲିଗଲେ ବି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି। ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଭୁଲିନି ଉଦ୍ଧବ। ବହୁତ ବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏକାକୀ, ଏକା, ସବୁବେଳେ ଏକା। ଗୋପଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଖେଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ଉଦ୍ଧବ। ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। କୋକୁଆକୁ ଦମନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁହଁରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଉପଦେଶ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରକା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଏଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାସକୁ ଯିବି, ସେମାନେ ପ୍ରଭାସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଭାସ ଯାତ୍ରା କରିବେ? ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ତଥାପି ସଂଶୟ? ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି। ଆଦେଶ ହେଉ ବା ଉପଦେଶ ହେଉ, ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱାରକା ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତମେ ବଦ୍ରିକା ଯିବ। ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ମୋର ଶେଷ ଉପଦେଶ। ପାଳନ କରିବା ନ କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। କୋକୁଆ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି କୋକୁଆ। ତୁମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ଯାଅ। ଏବେ ପ୍ରଭାସ। ଆମେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ପ୍ରଭାସ ସେଇଟା ପୁଣି କୋଉଠି? ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ମ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗିବ। ଆମେ କ'ଣ ଏକା ଯିବା? ନାଇଁ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଶବରମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଯିଏ ଯିବ ଯିବ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କାହିଁକି ଯିବା? ଦ୍ୱାରକାରେ କୋକୁଆ ମାତିଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ତ ସେ କଥା ଶୁଣିଛି। ଦ୍ୱାରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଲୋକ ବି ମଲେଣି। କାହିଁ ଆମର ତ କିଛି ହେଇନି? ହେଇନି ହେବାକୁ କେତେବେଳ? ତା ଛଡ଼ା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଦ୍ୱାରକାବାସୀକି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରକା ଛାଡ଼ି ପ୍ରବାସକୁ ଯିବେ। ଅନେକ ତ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଶୁଣିଛି ସବୁ ଯାଦବମାନେ ବି ଯିବେ। ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଯିବେ? ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ତ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ।
ନଗର ଭିତରେ ନହେଲେ ବି ନଗର ବାହାରେ ଆମର ବନ୍ଦୀ। ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିବ ତ? କୃଷ୍ଣ ଭରସା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାତର ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ସାନ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥା କୃଷ୍ଣ ତଥା ଶବର। ଯାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ଚାଲ। महान छलना मानक परी समय भी एक छलना। केतेबेले से मरीचिका तो केतेबेले मरुद्यान, काहापाई एक मंथर जंत्रणा तो काहापाई से द्रुत उल्लास। किंतु द्वारकार जादव मानक पई समय एक मत्त उल्लास। प्रभासर एरका बनरे समय जेपरी सेमानंक पई मरण जंता बसई सारितला। एरका बन कंटकमय। एरकार कंटका जीर्ण वन को घेरी किंतु छिड़ा हेथिला अनेक कदम्ब वृक्ष। श्रीकृष्णଙ୍କ प्रिय पुष्प कदम्ब। वृंदावनर जमुना कूलरे कदम्बर छाया घन शीतलतारे श्रीकृष्णଙ୍କ बंशी दिने राधा राधा बोली डाकी उठुला। एई कदम्ब मूलरे रचित होइथिला राधाकृष्ण प्रेमर अपूर्व रास। जादव माने प्रवास क्षेत्र में प्रवेश करने मात्रे सेमानंकर किंतु चक्षुगोचर हैला नहीं कदम्बर छाया घन शीतलता। कदम्ब पुष्पर मृदु गंधरे रोमांचित हैला नहीं सेमानंकर देह मन। बरं कदम्ब वृक्षर रस आस्वादन करने पई सेमानंकर जिह्वा लालायित होई उठिला। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्वं विवेकिता एकैकमप्यनथाय किमुचत्र चतुष्टय। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व आ विवेकहीनता भली चारोटी जाक अनर्थ ताकू खारी सारिथिला। ता संगरे मिलित हला कदम्ब वृक्षर रसरु प्रस्तुत कादम्बरी। कादम्बरी प्रमत्त जादव माने अस्त्र शस्त्र धरी कंटकमय एरका वनरे प्रवेश कले। आ बिना कारण किंबा सामान्य कारण निज निज भितर युद्ध करने लगिले।
केउठी असी युद्ध केउठी मुष्टि युद्ध पुणी केउठी धनु युद्ध आरंभ हो गला केही बुझिबाकू चाहुनथिले सेमाने परस्पर संपर्कित जण जण करी टळी पडुथिले रक्ताक्त निर्जीव शरीर को धरी रक्त स्नान करुथला एरकावन निश्चय देखुथिले तांकर चक्षु तो ज्ञान चक्षु तांक अदेखारे तांक अजणारे किछि तो घटे नहीं विश्व ब्रह्मांडर खेल घर को सेई तो गढ़ंती भांगंती पुणी गढ़ंती पुणी भांगंती जदु वंशर ए ध्वंस को सेई तो रचना करिसंती आ सेइथि पई से अविचलित निर्विकल्प निर्विकार मुहरे तांकर सेई रहस्यमय स्मित हास्य जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपणा इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई